नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग सेशन में श्री एसएन विद्यालय परिवार तरफथी आपनु हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, स्वाध्याय 12.2 में आपणे एक त्रीजो दाखलो बाकी राख्यो तो विमानवाळो दाखलो। तो ये आपणे दाखलो पूरो कर दईए एटले एनी साथे आपणे चेप्टर पण अहींया पूर्ण थाय छे। तो दाखलो शुं हतो? तो आ रीते तमने एक आकृति आपी छे। आ रीते एक शुं आपी छे तमने? आकृति। आ छे एक हवाई जहाज एटले के विमान। तो के राधा नामनी कोई छोकरी छे, एणे रंगीन कागळमांथी, शेमांथी? रंगीन कागळमांथी आवी रीते एक विमान बनाव्युं छे। तो आ विमानमां राधाने केटलो कागळनो उपयोग थयो हशे अथवा तो राधाए केटલું कागळ वापर्યું हशे ए तमारे खाली मेळववानुं छे। रकममां समजाई गयुं? चलो वन मोर टाइम। भाई आ रीते एक हवाई जहाज राधाए बनाव्युं छे रंगीन कागळमांथी। तो आ हवाई जहाज बनाववामां केटલું कागळ वपराणुं हशे? तो आपणे आ विमाननुं शुं मेळवવું પડશે मित्रों? क्षेत्रफळ मेळवવું પડે। तो आपणे शुं करशुं? अहींया 5 भाग छे, पहेलो, बीजो, त्रीजो, चौथो अने पांचमो। तो मित्रों, 5 भागना आपणे अलग अलग क्षेत्रफळ मेळवीए। शुं करीए? 5 भागना अलग अलग क्षेत्रफळ અને પછી બધા ભાગનો શું કર દો? સરવાળો। પહેલાનું, બીજાનું, ત્રીજાનું, ચોથાનું અને પાંચમાનું ક્ષેત્રફળ મેળવી દો અને પછી 5 ના ક્ષેત્રફળનો શું કર દો? સરવાળો। એટલે મને આખે આખા વિમાનનું શું મળી જાય? ક્ષેત્રફળ મળી જાય। ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ચલો, તો હું આકૃતિ અલગ અલગ દોરું છું બધા જ ભાગની। તો મિત્રો, પહેલો ભાગ છે એ જો ત્રિકોણ છે। આ પહેલો ભાગ છે એ જો કેવો છે? ત્રિકોણ। तो स्टार्ट करिए। पहलो भाग है त्रिकोण। तो नीटलू माप है 1 सेमी, साइडनु माप है 5 सेमी। तो आ साइड जेटली लंबाई होय एटली ज आ साइड होवानी। तो मित्रों, आ पण केटलू माप थशे? 5 सेमी। केटलू थशे? 5 सेमी। कारण के आटलू जे साइड होय जमणी बाजू जेटलू छे एटलू ज डाबी बाजू माप हशे। तो आ बे थशे 5 5 अने आ 1 सेमी आपेलू ज छे। तो चलो, पहला भागनुं क्षेत्रफळ मेळवવું छे तो हेरोन वापरी शकाय। 3 बाजुओना माप आप्या छे तो के ए बराबर 1, बी बराबर 5 અને सी बराबर 5। चलो, अर्ध परिमिति मेळवी दઈએ। ए वत्ता बी वत्ता सी आखाना छेदमां 2। तो के 5 ने 5 10 ने 11, 11 ना छेदमां 2। चलो, ए बी सी खबर, एस खबर। तो पहला भागनुं क्षेत्रफळ मने मळी जाय। तो लखुं छुं के भाई त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ। क्लियर? तो के हेरोन ना सूत्र उपरथी मेळवવું છે तो के s माइनस ए, s माइनस बी અને s माइनस सी। चलो, किंमत राखी दઈએ। s એટલે કેટલા છે? 11 ના છેદમાં 2। s माइनस ए तो के 11 ના છેદમાં 2 ઓછા 1। s माइनस बी એટલે કે 11 ના છેદમાં 2 ઓછા 5। s माइनस सी એટલે કે 11 ના છેદમાં 2 ઓછા 5। चलो, सादरूप आपीए तो के 11 ના છેદમાં 2 एम नाम काउंसमां। चलो, आ 2 छे ई क्यां गुणाशे? ऊपर 1 साथे गुणाय तो 11 एम नाम ओछा आ 2 नो गुणाकार 1 साथे थाय तो के 2 एकाने 2 અને છેદમાં લસા 2 एम नाम। एवी ज रीते आ 2 ऊपर गुणाय तो के 11 एम नाम ओछा आ 2 અહીં ગુણો એટલે 5 दूने 10 છેદમાં 2। सेम प्रोसेस एवी अहींया आ 2 ने ऊपर गुणवा पड़शे तो के 11 एम नाम ओछा 2 पंचाने 10 અને છેદમાં 2। चलो, 11 ના છેદમાં 2 एम नाम गुण્યા 11 मांथी 2 जाय तो કેટલા વધે? 9 અને છેદમાં 2। 11 मांथी 10 जाय એટલે કે 1 छेदमां 2। 11 मांथी 10 जाए एटले के 1 અને छेदना 2 एम नाम। चलो, सादरूप आपीए। ऊपर शुं छे तो के 11 गुण્યા 9। 1 गुण્યા 1 એટલે 1 लखो के ना लखो कांई ज फेर पड़े नहीं। नीचे 2 आ 2 અને आ 2
એટલે કે 2 નો વર્ગ, આ 2 અને આ 2 એટલે પાછો 2 નો વર્ગ થાય આવું. ચલો સાદરૂપ આપીએ. જેનું વર્ગમૂળ નીકળે છે એ કાઢીએ. 11 નું પરફેક્ટ વર્ગમૂળ નહીં નીકળે, 9 નું નીકળશે. કેટલું નીકળશે? 3. તો અંશમાં લખો 3. નીચે જુઓ તો આ વર્ગ અને વર્ગમૂળ જતા રહે, આ વર્ગ અને વર્ગમૂળ જતા રહે. તો આ 2 એકવાર બહાર આવે અને આ 2 બહાર આવે. તો 2 અને 2 કેટલા થઈ જશે? 4. પણ ક્યાં છે એ? છેદમાં. તો છેદમાં લખશું આપણે 4. અને અંદર કોણ વધશે? તો કે વર્ગમૂળમાં 11 એમ નામ વધશે. તો કે વર્ગમૂળમાં 11 એમ નામ. ચલો 3/4 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 11 ની કિંમત કેટલી થશે? તો કે 3.32 થશે. કેટલી થશે? 3.32. એ તમને રકમમાં આપી જ દીધી હશે. ચલો 3 એમ નામ ગુણ્યા 3.32 છે એને હું 332 લખી દઉં છું. કેટલા લખી દઉં છું? 332. આ 4 એમ નામ, અહીંયા 2 પોઈન્ટ ખઈશો કારણ કે 332 લખ્યા, તો નીચે 2 શૂન્ય આવી જશે. તો કેટલા થઈ જશે? 400. ચલો સાદરૂપ આપીએ. આ 2 નો ગુણાકાર તો કે 6, 9, પાછા 3 તરીને 9 અને છેદમાં 400. તો કે 996 ભાગ્યા 400. 996 ભાગ્યા 400. ચલો 400 દૂને 800, 6, 9, 1. ચલો 196 એ નહીં ચાલે, 0 લગાડો, ઉપર મૂકો પોઈન્ટ. 1960 એટલે ચાલશે 4 ચાલશે કારણ કે ચોકો ચોકો 16 અને 2 0 લગાડો એટલે 1600. પાછું 0, 6, 3, 1 માંથી 1 જાય તો 0. ચલો 400 અને 360 એ નહીં ચાલે, 0 લગાડો. 3600 એટલે કે 9, 4, 36 અને ડબલ 0 એટલે 0 જવાબ આવી જશે. તો શું મળ્યું મને? 2.49. તો ભાગાકાર મળશે, જવાબ મને 2.49. પણ પાછળનો અંક 5 કરતાં મોટો છે એટલે આગળ એક વધી જાય એટલે કેટલા થઈ જશે? 2.4 ના 2.5 સેમી. ક્લિયર? તો મને પહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. એટલે કે રાધાએ જે વિમાન બનાવ્યું ને એમાં પહેલો ભાગ છે ત્રિકોણાકારનો, પહેલો ત્રિકોણાકારનો ભાગ એ કેટલા કાગળમાંથી બનાવ્યો હશે અથવા તો એમાં કેટલું કાગળ વપરાણું છે? તો કે મિત્રો 2.5 સેમી જેટલું કાગળનો ઉપયોગ રાધાએ કરેલો છે પહેલા ભાગમાં. ક્લિયર? આવી રીતે 5 ભાગ મેળવવાના છે. ચલો એકવાર પુનરાવર્તન કરી દો. પહેલો ભાગ છે એમાં આ માપ આપ્યું છે 5, આ માપ આપ્યું છે 1. તો આ માપ એ કેટલું થાય? 5, કારણ કે આ સાઈડ જેટલું માપ હોય એટલું જ આ સાઈડ હોય. તો કે 1, 5 અને 5. તો આનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે તો હેરોન. ચલો ABC અને S તો ખબર પડી જ ગઈ બધાને. સાદરૂપમાં જોઈ લો, કિંમત મૂકી છે, પછી આ 2 નો લસા લીધો એટલે કે અહીંયા ગુણાણા, અહીંયા ગુણાય અને અહીંયા ગુણાશે અને છેદમાં લસા 2. પછી અહીંથી શું કર્યું? 11 અને 9 એમ નામ. નીચે આ 2 અને 2 એટલે 2 નો વર્ગ, આ 2 અને આ 2 એટલે પાછો 2 નો વર્ગ. તો 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 3. તો ઉપર લખું 3. પછી આ વર્ગ અને વર્ગમૂળ જતા રહે, વર્ગ અને વર્ગમૂળ જતા રહે. તો નીચે કેટલા વધે? 2 અને 2 એટલે કેટલા થયા? 4. તો નીચે 4 લખ્યા અને વર્ગમૂળની અંદર કોણ વધશે? 11. તો મેં લખી દીધા વર્ગમૂળમાં 11. ક્લિયર? પછી સાદરૂપ આપ્યું 3/4 એમ નામ, વર્ગમૂળ 11 એટલે 3.32. પછી મેં સાદરૂપ આપ્યું, પોઈન્ટ ખઈશો એટલે નીચે 2 શૂન્ય આવી જાય. તો ઉપરનો 2 નો ગુણાકાર અને નીચે થઈ જશે 400. તો કે 996 ભાગ્યા 400 એટલે કે 2.49. તો 2.49 એટલે કેટલા કહેવાય? પાછળનો અંક 5 કરતાં મોટો છે એટલે એક આગળ વધારી દીધો આપણે. તો 2.4 ના શું થઈ જશે? 2.5 એટલે કે નિયર બાય કિંમત કહેવાય આને. બરોબર? અહીં ખબર પડી ને બધાને? અહીંથી આમ 2 પોઈન્ટ ખઈશો એટલે 332 થયા. તો 2 પોઈન્ટ ખઈશો એટલે નીચે 2 શૂન્ય આવી ગયા. તો પહેલા ભાગનું મળી ગયું 2.5 સેમી. ચલો હવે ભાગ 2 નું મેળવી દઈએ. તો કે ભાગ 2, બીજો ભાગ છે ને મિત્રો સાવ સહેલો છે. આ રીતે લંબચોરસ છે. શું છે? લંબચોરસ. આ માપ આપ્યું છે 1 સેમી અને મિત્રો આ માપ આપ્યું છે 6.5 સેમી. ક્લિયર? આ છે બીજો ભાગ. તો મિત્રો બીજા ભાગની આકૃતિ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ભાઈ ભાગ 2 કેવો છે? તો કે લંબચોરસ. તો લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ બેય તમારી પાસે છે જ. તો લખી દો
કે ભાગ 2 લંબચોરસ છે, તો તેથી ભાગ 2 નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થશે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ થાય ને મિત્રો. બીજો ભાગ કેવો છે? લંબચોરસ. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બધાને ખબર જ છે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો ચલો લંબાઈ થશે 6.5 ગુણ્યા પહોળાઈ થશે 1. આ લંબાઈ ને આ થશે પહોળાઈ, તો કે 6.5 ગુણ્યા 1. તો 1 નો ગુણાકાર કોઈ પણ સંખ્યા સાથે કરો તો ઈ જ વધે, તો કે 6.5 સેમી. ઓકે, તો મને પહેલા અને બીજા ભાગનું શું મળી ગયું? ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. બરોબર છે. ચલો બીજો ભાગ છે, એમાં કેટલું કાગળ વાપર્યું રાધાએ? તો કે 6.5 સેમી જેટલું વાપર્યું છે. ક્લિયર? આગળ વધીએ. પહેલા ભાગનું 2.5 મળ્યું, પછીના ભાગનું મળ્યું 6.5. આ ઉપર લખતો જઉં છું, કારણ કે છેલ્લે આપણે શું કરવો છે? બધાનો સરવાળો કરવો છે એટલે. મિત્રો આખા વિમાનના દાખલામાં તમને બધા ભાગ આવડે એવા છે, પહેલો, બીજો, ચોથો, પાંચમો, સાવ સરળ છે. પણ એક ત્રીજો ભાગ છે ને, એ ખૂબ મહત્વનો છે અને ખાસ સમજવા જેવો છે. ત્રીજો ભાગ ખાસ આવડવો જોઈએ. ધ્યાન આપજો ત્રીજા ભાગમાં. આકૃતિ સમજી જશો તો દાખલો આવડી જશે. ચલો ભાગ 3 છે એ મિત્રો સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. શું છે? સમલંબ ચતુષ્કોણ. એમાં આ માપ છે 1, આ માપ પણ 1 સેમી છે મિત્રો, આ ઉપલું માપ પણ છે 1 સેમી, અને નીચલું માપ છે 2 સેમી. ઓકે, તો ત્રીજો ભાગ આવો છે. તો ચલો આ ભાગનું મારે શું મેળવવું છે? ક્ષેત્રફળ. તો હું કઈ રીતે મેળવીશ? તો આ છે સમલંબ ચતુષ્કોણ. તો મિત્રો સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મેં તમને શરૂઆતના વિડીયોમાં લખાયું છે, તો હું લખું છું ફરીવાર. સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ, સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર. તો તમારે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે મિત્રો, તો તમને આ સૂત્ર ખબર હોવી જોઈએ. તો ચલો સૂત્ર સમજી લો કે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો તમારી પાસે શું હોવું જોઈએ? તો કે 1/2 ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. તો આ બે બાજુઓ કેવી કહેવાય મિત્રો? સમાંતર કહેવાય. કેવી કહેવાય? સમાંતર. તો આ બે બાજુનો શું કરી દેવાનો? સરવાળો. ઓકે, અને ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર, એટલે કે આ બે સમાંતર બાજુઓ છે ને એના વચ્ચેનું આ લંબ અંતર, તો જે આપણને ખબર નથી.
बरोबर। मारे समलंब चतुष्कोणનું क्षेत्रफळ મેળવવું છે તો મને આરામથી મળી જાય એવું છે કે ભાઈ 1/2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો। તો ચલો બે સમાંતર બાજુઓ તો છે જ મારી પાસે, જો બે સમાંતર બાજુના માપ છે ને, એક 1 છે ને બીજું છે 2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર। તો મારી પાસે શું નથી? લંબ અંતર છે નહીં, એટલે કે બે બાજુઓ વચ્ચેનું આ અંતર કહેવાય। તો એ અંતર મારી પાસે નથી, તો એ પહેલા મારે મેળવવું પડશે તો મને સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળે। તો ચલો આ લંબ અંતર કઈ રીતે મેળવશો જોજો। ચાલો તો અહીંથી જેટલું આ અંતર છે એટલું જ મિત્રો આ અંતર થાય। ક્લિયર? અહીંયા એક કાટખૂણો થશે અને સામેની સાઈડે કાટખૂણો થશે। ઓકે, હવે આકૃતિમાં ખાસ જોજો મિત્રો, આટલું માપ 1 સેમી છે, આટલું 1, તો અહીંયાથી હું આમ નીચે ઉતરું છું તો અહીંથી આટલું કેટલું થાય? 1 સેમી થાય, હા કે ના? આટલું 1 સેમી, તો આટલું શું થશે? 1 સેમી। ઓકે, મારે મેળવવું શું છે? આ લંબ અંતર। તો કઈ રીતે મેળવું નહીં જોજો ખાસ। તો આટલું 1, તો નીચલું આ પણ 1। હવે આખો ભાગ છે, આ આખો ભાગ, એના 3 ભાગ થઈ ગયા, પહેલો ભાગ, આ બીજો ભાગ અને આ ત્રીજો ભાગ। એમાં વટલો ભાગ ખબર પડી ગઈ કેટલો છે? 1 સેમી। કેટલો છે? 1 સેમી। હવે વાયા કેટલા વધ્યા? આ બે ભાગ, અને એ બે ભાગ જો સરખા થાય મિત્રો, હંમેશા કેવા થશે? આ બે ભાગ સરખા થશે। અને આખું માપ મને કેટલું આપ્યું છે? આખું માપ 2 સેમી આપ્યું છે। કેટલું સેમી આપ્યું છે? 2 સેમી। તો અહીંયા શું થશે જોજો કે આખો આ ભાગ અને આ ભાગ, આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો કેટલો થાય? 2 સેમી થાય। તો એ 2 સેમીમાંથી એક ભાગ તો ખબર પડી ગઈ છે, આ કેટલો છે? 1 સેમી। તો આ બે ટુકડા કેટલા કેટલાના થશે એ મને ખબર પડવી જોઈએ। હો, ફરીવાર કે આ ભાગ અને આ ભાગ ત્રણેયનો સરવાળો કરો, આખું માપ તો કેટલું થાય? 2 સેમી થાય। તો હવે તમને એક ઉદાહરણ સમજાવું જો। આ પહેલો ભાઈ છે, આ બીજો ભાઈ છે અને આ ત્રીજો ભાઈ છે, અને ત્રણેય વચ્ચે 2 રૂપિયા વાપરવા આપ્યા। ઉદાહરણ સમજજો, ત્રણેય વચ્ચે કેટલા રૂપિયા વાપરવા આપ્યા? 2 રૂપિયા વાપરવા આપે છે કે ભાઈ ચલો ત્રણેય ભાઈ વચ્ચે 2 રૂપિયા વાપરજો। તો એમાં આ વટલા ભાઈએ શું કર્યું? 2 રૂપિયામાંથી રૂપિયો વાપરી નાખ્યો। આ વટલા ભાઈએ શું કર્યું? અહીંથી આટલા ભાઈએ 1 રૂપિયો વાપરી નાખ્યો। તો 2 રૂપિયામાંથી વધ્યા કેટલા? હવે 1 જ રૂપિયો વધ્યો। તો આ બે ભાઈને માપ સરખા છે, આ બેના, એટલે બેને સરખું માપ થશે, એટલે કે બેને સરખા રૂપિયા લેવા પડશે। તો એક ભાઈએ તો રૂપિયો વાપરી નાખ્યો, તો વધ્યો કેટલો? 1 રૂપિયો વધ્યો। તો એમાંથી આ બેના ભાગ પડે તો બેને કેટલા મળે? અડધો રૂપિયો મળે ને, એટલે કે 50 પૈસા। તો આટલું માપ થશે 1/2 થાય। કેટલું થાય? 1/2। અને આટલું માપે કેટલું થાય મિત્રો? 1/2। ખ્યાલ આવ્યો બધાને? તો જો આ 1/2 અને આ 1/2 એટલે અડધા અને અડધા 1 અને આ 1, એટલે ટોટલ માપ કેટલું થઈ ગયું? 2। સમજ્યા પડી કે ન પડી ઉદાહરણમાં? ઓકે, તો મેં કેમ આ માપો મેળવા? તો હું નામ આપી દઉં છું, આને A આપું છું, અહીંયા નામ આપું છું B, અને અહીંયા નામ આપું છું C। બરોબર? આ લંબ અંતર અહીંથી આ એકો, અહીંથી આ એકો, બે વસ્તુ તો કેવી થશે? સરખી જ થાય। તો હું અહીંયા જો આ બાજુનું માપ ખબર છે, આ ખબર છે, તો આ મળી જાય મને કઈ રીતે? પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી। એટલે આ માપ મળે એ જ આપણું શું થઈ ગયું? લંબ અંતર। તો લખું છું કે ત્રિકોણ ABC માં પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરતા। તો ચલો પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું છે? તો કે આ કાટખૂણો બે બાજુ બનાવે, એ બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર આ કર્ણનો વર્ગ। તો કે AB અને આ BC એ બે કાટખૂણો બનાવે છે, તો એ AB વત્તા BC આ બેના વર્ગ કરવાના અને એનો શું કરી દેવાનો? સરવાળો। એટલે કે આ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓ છે એના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર આ કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય। તો કર્ણનો વર્ગ શું છે? AC નો વર્ગ। કિંમત મૂકો, AB તો મારે મેળવવા છે, તો AB નો વર્ગ એમ નામ વત્તા BC કેટલા છે? 1/2, તો કે 1/2 એનો વર્ગ। AC કેટલા છે? 1, તો કે ભાઈ 1 નો વર્ગ।
સાદરૂપ આપીએ, ચલો એ બી નો વર્ગ વત્તા 1 નો વર્ગ 1, નીચે 2 નો વર્ગ 4, સામેની સાઈડ 1 નો વર્ગ એટલે 1, તો એ બી નો વર્ગ બરાબર આ એક એમ નામ આ 1/4 ઓલી સાઈડ જાય તો કેવા થઈ જાય -1/4, તો તેથી એ બી નો વર્ગ બરાબર આ 4 છે અહીં ગુણાય ઉપર, તો કે 4 એકા 4 ઓછા 1 અને છેદમાં 4, તો કે એ બી નો વર્ગ બરાબર 4 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે 3 અને છેદમાં 4, તો કે એ બી નો વર્ગ બરાબર 3/4. ચલો બે બાજુ શું કાઢો વર્ગમૂળ, તો એ બી ના વર્ગનું આ વર્ગમૂળ કાઢો એટલે વર્ગ જતો રહે, તો આ સાઈડ શું વધે ખાલી એ બી. ચલો ઉપર 3 નું વર્ગમૂળ પરફેક્ટ નહીં નીકળે એટલે એને વર્ગમૂળની ટોપી પહેરાવી દો, વર્ગમૂળમાં 3 અને નીચે 4, તો 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું થઈ ગયું 2, તો મને મિત્રો એ બી નું માપ મળી ગયું. આ એ થી બી નું કેટલું મળ્યું વર્ગમૂળમાં 3/2. તો હવે મને આરામથી આ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. તો ચલો હું ક્ષેત્રફળ મેળવી દઉં છું, તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો, તો બે સમાંતર બાજુઓ આ છે તો એકનું માપ 1 છે ને એકનું માપ છે 2, તો એ બેયનો શું કીધો છે સરવાળો, જે સમાંતર બાજુઓ છે એનો સરવાળો, તો કે 1+2 એને ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર, તો આ લંબ અંતર મળી ગયું મને કેટલું મળ્યું વર્ગમૂળમાં 3/2, તો લખું છું વર્ગમૂળ 3/2. સાદરૂપ આપીએ 1/2 ગુણ્યા 1 ને 2 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3/2. ચલો અંશનો અંશમાં ગુણાકાર, છેદનો છેદમાં ગુણાકાર કરીએ, તો 1 ગુણ્યા 3 એટલે 3 અને 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3 એટલે કે 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3 અને નીચે 2 ને 2 કેટલા થઈ જશે 4, તો 3 એમ નામ. વર્ગમૂળ 3 ની કિંમત થશે મિત્રો 1.73, તો હું લખી દઉં છું 1.73 અને નીચે 4. ચલો હમણાં સાદરૂપ આપ્યું તેમજ 3 એમ નામ 1.73 એટલે એના કરી દઉં છું 173, કેટલા કરી દીધા મેં 173, એટલે કે 2 પોઈન્ટ આમ ખસો એટલે નીચે 2 શૂન્ય આવી જાય, તો 4 ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે 400. ચલો 3 તરી 9 ઉપર ગુણાકાર કરો, 7 તરી 21 વધી પડી 2, 3 એકા 3 ને 1 5, 519 છેદમાં 400. ભાગાકાર કરીએ કે ભાઈ 519 ભાગ્યા 400, ચલો 400 એકા 400 કેટલા વધશે 9 1 1, નહીં ચાલે ભાગ 0 ઉપર લગાડો પોઈન્ટ, 1190 એટલે 2 ચાલશે, 400 દૂને 800, ચલો 0 9 નહીં ચાલે અહીં થઈ જશે 11 એટલે કેટલા વધશે 3, ચલો 390 નહીં ચાલે 0 લગાડો, પાછું 8 4 32 9 4 36 એટલે 3600. હવે આગળ ભાગાકાર કરવાની જરૂર નથી, તો મને મળ્યું 1.29. શું જવાબ મળ્યો 1.29. તો પાછળનો અંક જુઓ 5 કરતાં મોટો છે તો આગળ એક વધી જશે, તો 1.2 છે એની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે 1.3 સેમી, કેટલા થઈ જશે 1.3 સેમી. તો આ ત્રીજા ભાગમાં રાધાએ કેટલું કાગળ વાપર્યું હશે 1.3 સેમી જેટલું કાગળ વાપર્યું હશે. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ઓકે, ચલો દાખલો ત્રીજો ભાગ છે ને ફરી વાર એકવાર સમજાવું છું. આકૃતિ સાથે ત્રીજો ભાગ છે મિત્રો સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. શું છે? આ રીતનો સમલંબ ચતુષ્કોણ. આ માપ છે 1, આ માપ પણ 1 છે, આ પણ 1 છે અને નીચલું આખું માપ છે 2. જો એકવાર ફરીવાર સમજી લો, તમને કદાચ આ થોડોક ભાગ ઓકવર્ડ લાગશે પણ આ બીજી વાર સમજી લેશો ને અને તમારી જાતે તમારે પ્રશ્ન પૂછવાનો કે કેમ આવું સાહેબે કર્યું, એટલે ઓટોમેટિકલી આવડી જાય એવો જ છે. બરોબર? તો મિત્રો
આ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે એનું મારે ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે, તો મને શું ખબર હોવી જોઈએ? તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આવું છે કે ભાઈ 1/2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. તો આ બે સમાંતર બાજુઓ છે એનો સરવાળો, તો કે 1 + 2 એટલે કે 2 નો સરવાળો થઈ ગયો, એને ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનો આ લંબ અંતર મને ખબર હોવી જોઈએ. શું? આ લંબ અંતર. તો મને લંબ અંતર ખબર નથી, તો એટલે મેં આ પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપર્યો કે મને લંબ અંતર મળી જાય. તો મેં લંબ અંતર કઈ રીતે મેળવું? ખબર પડી, મારે લંબ અંતરની જરૂર પડશે. તો લંબ અંતર એટલે શું? આ માપ. તો આ માપ મેળવવું હોય તો અહીંયા શું બને છે? કાટકોણ ત્રિકોણ. તો પાયથાગોરસના પ્રમેયથી મને જવાબ મળવો જોઈએ. તો ચલો આ લંબ અંતર મેં કઈ રીતે મેળવું? તો કે આટલો ભાગ 1, તો આટલો 1 થાય, આટલો 1 થાય. ઓકે, હવે મેં તમને હમણાં વાર્તા કીધી તેમ કે આ પહેલો ભાઈ છે અહીંથી આટલો, અહીંયાથી આટલો બીજો ભાઈ, અને અહીંથી આટલો ત્રીજો ભાઈ. ત્રણેય ભાઈ વચ્ચે કેટલા રૂપિયા આપ્યા વાપરવા? 2 રૂપિયા વાપરવા આપ્યા. કેટલા રૂપિયા? 2 રૂપિયા. એમાં વટલા ભાઈએ શું કર્યું? 1 રૂપિયો વાપરી નાખ્યો. 1 રૂપિયો વાપરી નાખ્યો તો વધ્યા કેટલા? 1 જ રૂપિયો. 1 રૂપિયામાં આ ભાઈને ને આ ભાઈને બેને ભાગ પાડવાના છે, અને બે ભાઈના માપ સરખા છે, તો બેને કેટલા આવે? સરખું આવે. તો 1 રૂપિયાના સરખા ભાગ કરો એટલે બેને કેટલું મળે ભાઈ? અડધું અડધું મળે. સમજાઈ ગયું ને? ઓકે, તો ચલો આ માપ 1 છે, આ માપ છે 1/2. તો પાયથાગોરસના પ્રમેયથી આ માપ મળે કે ન મળે? કે જ્યારે બે બાજુઓના માપ હોય ને ત્રીજી બાજુનું માપ મેળવવું છે તો અહીંયા વાપરો પાયથાગોરસનો પ્રમેય. તો કે A, B અને C. તો ચલો પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે છે? તો કે આ બે કાટખૂણો બનાવે છે, તો આ બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર કર્ણનો વર્ગ. એટલે કે AB અને BC કાટખૂણો બનાવે છે, તેથી એ બેના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર આ કર્ણનો વર્ગ. તો મેં ખાલી કિંમત મૂકી છે. AB તો મારે મેળવવા છે, લંબ અંતર મારે મેળવવું છે, તો એમના BC એટલે 1/2, AC એટલે 1. ચલો અહીં વર્ગ કરો, 1 નો વર્ગ 1 અને નીચે 2 નો વર્ગ 4, અહીં 1 નો વર્ગ 1, 1/4 ને ઓલી સાઈડ લઈ ગયો, પછી 4 લસા લીધો, અહીં ગુણાણા એટલે 4 એકા 4 ઓછા 1 છેદમાં લસા 4, 4 માંથી 1 જાય 3 છેદમાં 4. ચલો અહીં વર્ગ છે, મારે વર્ગ નથી જોઈતો, મારે AB જોઈએ છે. તો વર્ગમૂળ કાઢો. તો કે AB ના વર્ગનું વર્ગમૂળ AB, વર્ગ જતો રહે, વર્ગમૂળ કરો એટલે ખબર છે ને. ચલો 3 નું વર્ગમૂળ પરફેક્ટ નહીં નીકળે એટલે વર્ગમૂળમાં 3, નીચે 4 નું વર્ગમૂળ 2. તો ચલો મારે જે જોઈતું તે મળી ગયું. વર્ગમૂળમાં 3/2 AB, આ માપ મળી ગયું, વર્ગમૂળ 3/2 એટલે લંબ અંતર મળી ગયું. તો બસ અહીંયા ખાલી શું મૂકી દો? લંબ અંતરની જગ્યાએ વર્ગમૂળમાં 3/2. તો અહીંથી સાદુરૂપ તો સમજાણું ને? આ વસ્તુ ના વસ્તુ એક જ છે. શું? 1/2 એમ નામ, 1 ને 2 3, અને આ એમ નામ. ચલો ઉપરનો ઉપર ગુણાકાર એટલે કે 3 એકા 3 અને વર્ગમૂળમાં 3 એમ નામ, નીચે 2 ને 2 4, 3 નું વર્ગમૂળ 1.73. ચલો પોઈન્ટ ખઈશા એટલે નીચે 400 થઈ જશે. ઉપલા બેનો ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરો એટલે 1.3 સેમી. તો મિત્રો ત્રીજા ભાગમાં રાધાને કેટલું કાગળ વપરાણું હશે? તો કે 1.3 સેમી જેટલું કાગળ વપરાણું હશે. રકમ સમજાઈ ગઈ? દાખલો સમજાઈ ગયો? એક લાસ્ટ વાર કહી દઉં છું હજી કે આમાં કઈ ગોખવાની જરૂર નથી, એકદમ સિમ્પલ છે કે ભાઈ આ કેવો ચતુષ્કોણ છે? તો કે સમલંબ. તો સમલંબનું ક્ષેત્રફળ માટે શું ખબર હોય જોઈએ? 1/2 તો છે જ. બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો, તો આ બે સમાંતર બાજુઓના માપે છે, અને એનું લંબ અંતર. તો મારી પાસે લંબ અંતર આ દાખલામાં છે નહીં, તો હું લંબ અંતર કઈ રીતે મેળવીશ? આ લંબ અંતર તો પહેલા થોડુંક માપમાં ફેરફાર કરવો પડશે કે આ 1 તો આ 1 અને આ બે અડધું કઈ રીતે થાય એ તો શીખવાડ્યું. પછી આ માપ મેળવવું છે તો આ બે જગ્યાએ શું વાપરો? અહીંયા આ ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેય, એટલે મને લંબ અંતર આરામથી મળી જાય. ખ્યાલ આવી ગયો? અને પછી ત્યાં લંબ અંતર શું કરી દો? મૂકી દો. તો ત્રીજો ભાગનું કામ પૂરું. મિત્રો
ભાગ 4 ઇક્વલ ટુ ભાગ 5. ચોથો ભાગ અને પાંચમો ભાગ બે સરખા જ છે. બે ભાગ કેવા છે મિત્રો? સરખા જ છે. બરોબર હે? તમે આકૃતિમાં જોશો ને તો બે બાજુ આમ ત્રિકોણાકાર છે. આ રીતે છે પાંખડા. આ મેં પાંચમા ભાગની આકૃતિ દોરી. કયા ભાગની? પાંચમાની. કારણ કે મારી પાસે ચોથામાં માપ નથી. હકીકત બે એક જ છે. તો શું છે માપ? ચલો, આ છે 6 સેમી અને આટલું છે 1.5 સેમી. પણ અહીંયા કેવો ત્રિકોણ થાય મિત્રો? જુઓ તો કાટકોણ ત્રિકોણ થાય છે. કેવો થાય છે? કાટકોણ ત્રિકોણ. તો આવો પાંચમો ભાગ છે એવો જ આ સાઈડનો પાંખડો આમ છે ચોથા ભાગનો. તો બે છે કેવા? સરખા જ. તો એકનું ક્ષેત્રફળ મેળવી દો એટલું જ શું થશે? બીજાનું થશે. તો અહીંયા કેવો ત્રિકોણ થાય મિત્રો? કાટકોણ ત્રિકોણ થાય છે ને. તો લખી દઈએ ભાગ 5 કેવો છે? કાટકોણ ત્રિકોણ છે. તો તેથી ભાગ 5 નું ક્ષેત્રફળ. તો કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ખબર છે આપણને 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણો જે બે બાજુ બનાવે એનો શું કરી દેવાનો? ગુણાકાર. કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? 1/2 ગુણ્યા, ચલો આ બાજુ અને આ બાજુ બે શું બનાવે છે? કાટખૂણો બનાવે છે. તો આ બંને બાજુનો શું કરી દો? ગુણાકાર. તો કે 6 ગુણ્યા 1.5. તો કે 6 ગુણ્યા 1.5. ખ્યાલ આવી ગયો ને? અથવા તો આ કાટકોણ ત્રિકોણને આમ ઊભો કરી દો એટલે તમને વધારે ખબર પડે. આ નીચલો પાયો થઈ જાય ને આ શું થઈ જશે? વેધ. અથવા તો સિમ્પલ યાદ રાખવાનું કે ભાઈ 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણો કોણ કોણ બનાવે છે? તો કે આ બે, એ બેનો ગુણાકાર. ચલો અહીંયા 6 એના 2 એટલે 3 દૂને 6. ચલો શું વધ્યું? તો કે 1.5 ગુણ્યા 3 એટલે કે 15 તરી 45. 15 તરી 45. પણ આ 1 પોઈન્ટ છે તો 1 પોઈન્ટ કાપવો પડે. તો કેટલું થશે? 4.5 સેમી. તો ચોથો ભાગે 4.5 સેમી, સોરી પાંચમો ભાગે 4.5 અને ચોથો ભાગે 4.5 સેમીનો હશે. તો ફાઇનલી લખીએ આપણે કે હવાઈ જહાજ બનાવવામાં વપરાયેલ કાગળ. ચલો કેટલું કાગળ વપરાયેલો વત્તા બીજો વત્તા ત્રીજો વત્તા ચોથો વત્તા પાંચમો. 5 ભાગનો શું કરી દો? સરવાળો. તો ચલો મિત્રો પહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેં ઉપર લખ્યું છે. કેટલું છે? 2.5 વત્તા બીજા ભાગનું કેટલું મળ્યું? 6.5 વત્તા ત્રીજા ભાગનું 1.3 વત્તા ચોથા અને પાંચમા બે ભાગનું સરખું જ છે. કેટલું છે? 4.5 અને 4.5. ચલો સરવાળો કરી દઈએ. 5 ને 5 10. અથવા તો ઊભા લખી દો એટલે આપણને ભૂલ ના પડે તો મજા આવશે. તમને બે ને. તો કે 5 ને 5 10. 10 ને 3 13. 13 ને 10 23. પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટ અહીં 2. 2 ને 2 4 ને 6 10. 11 ને 4 15 ને 19. તો કે 19.3 સેમી. તો મિત્રો રાધાને હવાઈ જહાજ બનાવવા માટે 19.3 સેમી જેટલું કાગળનો ઉપયોગ કર્યો હશે. ઓકે, તો આની સાથે જ આપણું મિત્રો અહીંયા ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. ઉદાહરણના દાખલા તમારે જાતે ગણવાના છે, આવડી જાય એવા જ છે. બરોબર છે? તો પ્રેક્ટિસ કરજો. અને આ 5 ભાગ છે, મૂંઝાવાની જરૂર નથી. પહેલો બીજો ચોથો પાંચમો તો આવડે એવા જ છે. ત્રીજા ભાગમાં થોડીક તકલીફ પડે એવું છે, પણ એમાં તમારે વિચારવાનું સૂત્ર શું છે સમલંબનું? તો કે ભાઈ 1/2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. તો એ તો છે જ, પણ લંબ અંતર નથી. તો એ કઈ રીતે મેળવવાનું? તો એ મેં તમને શીખવાડ્યું છે પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી. બરોબર છે? ઓકે, તો પ્રેક્ટિસ કરશો તો આવડી જશે. બરોબર છે? તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર મિત્રો પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.